तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अरदास रामदास होई साए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री आलाए, श्री कृष्ण ते आइए, जिठे सत जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानो निदावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्हें नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद गाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमाणिया दे मन सतगुरु, नीताणिया दे तान सतगुरु, नेओ जान दियो दुनिया से के आसरा। निर्लज्ञा दी लज निपत्या दी पथ, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कतर होके, आप दे चल कमला चा दास बेनती चौधड़ियां कर रहा। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़न दा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे हृदय च वसाने। बख्शिश ते रहमतां करनियां पातशाह, आप संगतां नूं आप उदम उचा बख्श के, आपने दरबार की हाजिरियां बख्शनियां पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम चने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शिश ते रहमतां करनियां सर्व संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ ध्याई बख्शिश करें। आप जी दे हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता हुए। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का पला। तार्या जहान लयाय अभिमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुध नो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तार्या जहान अभिमान, जिन्हें तुध नो तन किया, तिन जम नेड़ नाया।
तारया जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान अभिमान जिने जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तिन जम तारया जहान लया दर्शन पाया
जिने तुद नो तन केहा तिन जम नेड़ नाया। मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी। निरपोते निर्वैर हैं निरसतगुर सेवा राम जी। सतगुर सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय। सतगुर सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय। साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल। सारियां नू इकट्ठा करके रखिया है समान। नाम जप दे नाम जपांदे ए है इन्हां दा कारोबार। तन तन श्री गुरु नानक चरना तो बलिहार। तन तन छेवें पातशाह चरना तो बलिहार। तन तन साहिब संत माता जी दे चरना तो बलिहार। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी की सदाई जय। तन तन साहिब संत माता जी आप जी कोट कोट नमस्कार। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। होवे सिफत खसम दे नूर अरसों कुरसों चटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। सच जे गुरपुर माया क्यों एदो बोलो हटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुर बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास सच्चे सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी कुंदन लाल नागी पिशोर वाले दी। भाई कुंदन लाल नागी भाई कुंदन लाल नागी पिशोर शहर विच रहिंदा सी ਅਤੇ ਸਰਾਫੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਬਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕੈਮਲਪੁਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਜੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਦ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਭਾਗ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਰਸਾਈ। ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ। मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याई। त्रिखा न उतरै शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ। तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुन बाणी। चिर होवा देखे सारंग पाणी, तन स्वदेश जहाँ तू वसया। मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हो कोल कोली हो कोल कुमाई, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ। एक कड़ी न मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। मोह रैन न विहावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाई, तित सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ। घर वालिया ने प्रसादा छक लिया, पर इसने कुछ नहीं खादा। रात नू कीर्तन सोहले दा पाठ करके ये लेट गया। मुड़ मुड़ यही आखे, कद मिली है प्रिय तुद भगवंता। इसे तरह कहंदियां कहंदियां रात गुजर गई। सवेरे जदों नितनेम करन तो बाद ये दुकान खोलण लई घरों तुरिया ते मन विच अरदास करदा गया, सच्चे पातशाह जी दुकान खोलण तो पहला सेवक नू दर्शन देन दी किरपालता करनी। साहिब जीओ, जद मैं ताले चाबी पावां तेरे दीदारे कर लवां। जदों दुकान ते पुजा
ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਾਬੀ ਲਾਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਚਾਬੀ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹੀ, ਬੇਹਬਲ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਗ ਹੋਵਾ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਭਾਗ ਹੋਵਾ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। रहाओ। दर्शन दे के ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਨ ਉਹ ਲਾਡਲੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਨ ਉਹ ਲਾਡਲੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ
ਨਰੈਣ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਠਾਕਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਣਾ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਠਾਕਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠਾਕਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਠਾਕਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਲਾਲਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ 2 ਗਲਾਸ ਭਰ ਲਿਆਇਆ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਰਾਜੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
पर ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੋ ਜਲਦੀ ਉਠਾਏ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਰਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਲਦੀ ਉਠਾਏ ਹੋ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ महला पंजवा। प्रभ मेरा अंतर जामी जान, कर कृपा पूरन परमेसर। नेह चल सच सबद निसान रहाओ, हर बिन आन न कोई समरथ। तेरी आस तेरा मन ताण, सरब कटा के दाते स्वामी। देह सुपहरण खाण, सुरत मत चतुराई शोभा। रूप रंग तन मान, सरब सुख आनंद नानक जप। राम नाम कल्याण। श्री सतगुरु भगवान दास जी अज दे समय दे श्री गुरु अर्जन देव जी दे स्वरूप ही हैं। उन्हां दे बचनां ते मैनू पक्का भरोसा है। अजिहियां गल्लां करदे करदे दोवें भरा घरी पुज गए। जब दूजे दिन सवेरे मुंशी बेली राम अपने दफ्तर आया, जिहड़ा कि ठाकर हरबंस सिंह दे मकान विच ही सी, तां उसने ठाकर हरबंस सिंह नूं दस्सिया, रात नूं तुसां दे चले जाण तो बाद प्रबंधकां दा किसे गल ते झगड़ा हो गया अते आपस विच मार कुटाई हो गई। चंगा होया जे तुसी उत्थों चले आए सो। जब शाम नूं ठाकर हरबंस सिंह ने सेवा राम सिंह नूं रात दे झगड़े दी ये गल दसी तां उसने कहा, भरा जी साडे सतगुर जी अंतरयामी हन, तदे ही तां रात नूं उन्हां ने फरमाया सी कि चंगा कीता ने जो तुसी जल्दी उठ के आ गए हो। हुण मैनू पक्का विश्वास हो गया है कि वो सब कुछ पहला ही जानते सन। फिर दोवां भरावां ने श्री सतगुरु जी के चरणों का ध्यान धर के उन्हां दी अंतर आत्मा के सामने श्रद्धा अते सत्कार नाल सिर झुका दिता। जब शाम नूं ठाकर हरबंस सिंह ने सेवा राम सिंह नूं रात दे झगड़े दी ये गल दसी तां उसने कहा, भरा जी साडे सतगुर जी अंतरयामी हैं, तदे ही तां रात नूं उन्हां ने फरमाया सी कि चंगा कीता ने जो तुसी जल्दी उठ के आ गए हो। हुण मैनू पक्का विश्वास हो गया है कि वो सब कुछ पहला ही जानते सन। फिर दोहां भरावां ने श्री सतगुरु जी के चरणों का ध्यान धर के
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਵਣੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਵਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਉਸ ਬੋਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਠੰਡੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਠੰਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਟੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਆਟੇ ਵਿੱਚ
ਛਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟਾ ਘੱਟ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਲਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਕਾ, ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਲਾਲ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਾਕਾ, ਜੋ ਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਵਰਤਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖੇਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਕਾ, ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਲਾਲ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਾਕਾ, ਜੋ ਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਵਰਤਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੇਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਈਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਟਾਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਦਿਓ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਟਕ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚ ਸਾਖੀਐ, ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ, ਪੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋੜ ਚਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता,
तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुध पछाणा, तू मेरी ओट तू है मेरा माणा। तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुध उपाए, जित जित पाणा तित तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो। नाम त्याए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरपुरै वजी वाधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो। ये शब्द सरदार आत्मा सिंह सुनकर मन ही मन सोच रहा है, जो मैं भी सतगुਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਿਆ। ਮੰਦਾ ਕੋ ਨ ਲਾਏ, सब जय जयकार सुनाए। संतों साची शरण सुआमी, जी जंत सब हाथ तिसै कै। सो प्रभ अंतर जामी रहाओ, करतब सब सवारे। प्रभ अपना बिरद समारे। पतित पावन प्रभ नामा, जन नानक सद कुर्बाना। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया, जो पंजवीं पातशाही श्री सतगुरु अर्जन देव साहिब जी फरमाउंदे हन, गुरमुखों जिन्हां ने गुरु नाल मिल के मालक नू याद कीता है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। हे ਸੰਤ ਜਨੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ। ਕਰਨਹਾਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦੱਸ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀਓਂ ਆਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਵੇ ਡੇਰੇ ਪੁੱਜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਆਕਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ MES ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ MES ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦਾਬ ਅਰਜ਼ यानी नमस्कार की ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਜਾकर ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਕਲ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ MES ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦਾਬ ਅਰਜ਼ यानी नमस्कार की ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਜਾकर ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਕਲ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਾਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਕਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ
ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਸ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਈ ਮਿੰਟ ਰਸ ਗੜੂੰਦ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਸ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਈ ਮਿੰਟ ਰਸ ਗੜੂੰਦ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜਦ ਵੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਲੀਲਾਵੰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜਦ ਵੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਲੀਲਾਵੰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਰੋਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਰੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੇਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਇਹ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਵੱਲ ਦੁਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦ ਉਹ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਚੌਥੇ ਛੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, मैल खोई कोट अघ हरे, निर्मल पे चीता रहाओ। ऐसी भगत गोविंद की, कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो आपनो, तिस अभय दान दीता। सिंह बिलाई होए गयो, तृण मेर दिखिता, श्रम करते दम आड़ को, ते गनी तनीता। कवन वडाई कह सकूं, बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देओ, नानक दरस रीता। रागी सिंह दस रहे सन, हे गुरु दी प्यारी साध संगत जी, जरा ध्यान नाल सुनो। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी इस शब्द द्वारा समझाउंदे हन, हे मेरे मित्र, गुरु दी संगत दी वडियाई ध्यान नाल सुन। जिहड़ा मनुख नित गुरु दी संगत विच बैठदा है, उसदा मन पवित्र हो जाता है। उसके अंदरों विकारां दी मैल दूर हो जाती है। उसके करोड़ां पाप नाश हो जाते हैं। हे मित्र, गुरु नूं मिल के मनुख पवित्र जीवन वाले हो जाते हैं। मानो पदहीन पैरों तो बिना मनुख पहाड़ां तो पार लंघ जाते हैं। महामूरख मनुख सियाणे वख्यानकर्ता बन जाते हैं। अन्ने नूं तिन्हां भवनां दी सोझी पै जाती है। हे मित्र, साध संगत विच आके कीती हुई परमात्मा दी भगती अचरज ताकत रखती है। इस दी बरकत नाल कीड़ी ने हाथी नूं जित लिया है, यानी निम्रता ने अहंकार नूं जित लिया है। जिस जिस मनुख नूं परमात्मा ने अपना बना लिया है, उस नूं परमात्मा ने निरभैता दी दात दे दिती है। हे मित्र, गुरु दी संगत दा सदका शेर बिल्ली बन जाता है। तीला सुमेर पर्वत दिसण लग पैंदा है। जेड़े मनुख पहला अद्धी अद्धी कोडी वास्ते धक्के खांदे फिरदे सन, ओ दौलतमंद धनाड़ बन जाते हैं। हे मित्र, साध संगत विचों मिले हर नाम दी मैं केड़ी केड़ी वडियाई दसां। परमात्मा दा नाम
ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼। ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਟੁਰ ਪਈ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮੰਗਤੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਘਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਉਠਵਾ ਕਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਹਜ਼ਰੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿੰਗਲੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰੋਸ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਅੰਨ, ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਅਰਥਾਤ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈਣ, ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਬੇਟੀ ਸਮਝਣਾ।
ਉਪਰੰਤ ਚਵਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਆਪ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਟੋਈ ਕੋਏ ਨ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਬਿਪਜ ਖਲੇ, सबो पजै आसरा चूकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगै न तत्ती वाओ। साहिब निताणे आका ताण आए न जाई थिर सदा, गुर सबदी सच जान रहाओ। जे को होवे दुबला नंग भूख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवै ना को देवै तीर। स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किछ होवे काज, चित आवे उस पार ब्रह्म ता निहचल होवे राज। जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरग कदे सोग। गौण करे चौकुंट का कड़ी न बैसण सोए, चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोह वश किया किरपन लोभ प्यार, चारे किलविख ओन अघ किए होवा असुर संहार। पोथी गीत कवित किछ कदे न करन तरया, चित आवे उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरन तरिया। रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਜਣੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ
परमात्मा दी याद आ जाए ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਟਲ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਮ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੀ ਪਰ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਮੋਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਉਂਗੇ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਗੀਤ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁੜਕਣੇ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਉਛਾਲਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਕਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੋਹਨ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੱਕ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ
ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਆਵੇ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੋਹਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਅਥਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸੇਵਕ। ਮੋਹਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਅਥਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸੇਵਕ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। राम कली मल्हा तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सचित मन वजिया वदाया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आए सब दोष गावो हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विचारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार सब नागला सब रत स्वामी तो क्यों मनो विचारे कहे नानक मन में सदा रो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसे तो पावै सदा तिप सहलाते नाम मन वसावै नाम जिनके मन वत्या वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साच क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन पुका सब गवाए कर सांस सुखमन आयवत्या जिन इच्छा सब जाय सदा कुर्बान की ठाकुर बेटो जिस दिया वड्याया कहे नानक सुनो संत सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंचवत सभागे कार सभागे सबट वाजे करला जिस कर तारिया पांच दो टुरवत गीते काल कंटक मार तुर करम पाया तो जन को से नाम यार के लागे
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਚੁਕਿਓ ਤਿਸ ਕਰ ਅਨਿਤ ਵਾਜੇ ਅਨੰਤ ਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਚੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਚੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬਿਨ ਵਾਟਨਾ ਨੇ ਗੋਚਰਨ ਲਾਗ ਵਾਜੇ ਅਨਿਆ ਤੁਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਾਤ ਦੇਵ ਸਰਾਟੋ ਦਾਈ ਦਾਈ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ ਤੁਧ ਆਗੇ ਹਰੇ ਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤਪ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਨ ਜਾਣੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਆਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੋ ਨਿਤ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈਓਣਾ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब ठाइयोना सहाय धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी चा धर्म दा मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संगता साहब जीओ सतगुरु राम सिंह साहब जी चा नाम दिया वरताए धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते हुए सहाय धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग हुए सहाय अंतरजामी सतगुरु जियो हाजरा हजूरो जारा जुहूरो सर्व कला सह पूर्णो पातशाह जियो इस वक्त आप बख्शे के रहमत करियो अमृत तो लैके हुण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो आप जी दा कोटंग धन्यवाद है आप जी दे भाणे अंदर चार पैर रात सुख और शांति बतीत हुई है आप जी दे भाणे अंदर चार पैर दिन आया है आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी असी कल युग जीवा खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनाहगारा ना भुल्ली ना भुलावी ना विसरी ना विसारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण ओ काम ना गवाने जो आप तो बेमुख होण अंतरजामी सतगुरु जी आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो अमृत तो लैके हुण तक आप जी दे सोहने सचखंड दरबार अंदर दुवान सजे हैं
ਸੱਜੇ ਦੁਆਂਦਰ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਨੇਮ ਵਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੁਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਨਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ, ਉਦਮ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੇ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਅਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਅਮਾਰੀ ਰਾਹੋ, ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਇਰ, ਹਾਰ ਪਰੋ ਤੋ ਦੁਆਰੇ, ਲੇਖਾ ਛੋਟ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ, ਸਤ ਬਖਸ਼ਿਨ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਉਹ ਬਾਰੀ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਤੋਈ ਹੀ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਆਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜੋ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਾਰਿਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਹ ਪਦਾਰਥ ਬਚ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਜ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤੰਗਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, पोती परमेश्वर का थान, सात संग गावे गुण गोबिंद, पूरन ब्रह्म ज्ञान सबसे उत्तम। हर की कथा नाम सुन दर दुख लथा, शबद नूं मुख दे पातशाहियो, अंबर तेरे आप दे सोहणे रूप पोती साहिब जी का प्रकाश होया सी। उपरंत आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया पातशाहियो। इस वक्त आप दे सोहणे रूप पोती साहिब की सेवा होएगी पातशाहियो, सुहारा साहिब होएगा। आग्या ते प्रवानगी बखनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी अते अपने निज स्थान ते जान की किरपालता करनी। परिवार नूं अते सर्बत साध संगत नूं सदा वास्ते हर प्रकार दीआं खुशियां दी दात बखनी। सही सज्जण मिलने जिन्ना मिलिया आप जी दा सोहना पवित्र नाम चेत आवे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। बोले तो चरण ताज के तोहे तोहे पेयो, अरब ताद को अपना जेयो। साधक तोड़ कर स्नान, साधु पर जाए कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाए, साध संग हर कीर्तन गाये। अनक बिघन ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गए जी संत अंदर आया, सरब सुख नानक ते पाया। ओट गए जी सहबान दर आया, सरब सुख सत गुरु संग।
तारिया जान ले आया बेमान जिन दर्शन पाया जिन तुझनु धन किया तेन जम नेड़े नाया तारिया जान लिया अभिमान जिन दर्शन पाया जिन तुझनु धन किया तेन जम नेड़े ना आए तारिया जान लिया अभिमान जिन दर्शन पाया जिन तुझनु धन किया तेन जम नेड़े ना तारिया जान लिया अभिमान जिन दर्शन पाया जिन तुझनु धन के जिन तुझनु धन किया तेन जम नेड़े ना सो को चल गुर चेविया ऐनक सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए सज्जन सच्चा पाठ ताओ सिर तान देता हो जित पाठ बैठिया सोईया सबना दावे ताओ ओ सिपत खतम दे नूरे हर तो कुर तो चटिया तु डिठे सच्चे पाठ जाओ माल जन्म जन्म दी कटी है तु डिठे वेदी पाठ जाओ माल जन्म जन्म दी कटी है धनात्री महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन खिन में तारा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन खिन में तारा राहो कोई होवा करम रट कोई तीरथ नाया दासी हर का नाम पे आया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमर अंतर जामी बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमर अंतर जामी बोले सोनिहा धन श्री गुरु नानक साहेब आपकी दी सदाई जय धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आप जी दी सदाई जय धन सतगुरु संगता साहेब आप जी दी सदाई जय धन सतगुरु नारायण दास साहेब आप जी दी सदाई जय धन सतगुरु साधु राम साहेब आप जी दी सदाई जय धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदाई जय धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी सदाई जय धन साहेब संत माता जी आप जी नु कोट कोट नमस्कार।